تین بابرکت پرفضل اور جلال نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. سب کچھ ہے. سوائے بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے خروج کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے چوتھی آیت ہے. شریعت کی دوسری کتاب اس کی دوسرا باب اس کی پہلی آیت سے چوتھی آیت تک خداوند کے کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے. اور لاوی کے ایک گھرانے کے ایک شخص نے جا کر لاوی کی نسل کی ایک عورت سے بیاہ کیا. وہ عورت حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے یہ دیکھ کر کہ بچہ خوبصورت ہے 3 مہینے تک اسے چھپا کر رکھا. اور جب اسے اور زیادہ چھپا نہ سکی تو اس نے سرکندوں کا ایک ٹوکرا لیا اور اس پر چکنی مٹی اور رال لگا کر لڑکے کو اس میں رکھا اور اسے دریا کے کنارے چھاؤں میں چھوڑ آئی. اور اس کی بہن دور کھڑی رہی تاکہ دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. کتاب مقدس کا پڑھا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو. آمین. خداوند کا شکر ہو کہ خداوند اپنے کلام کے غیر مکاشفات ہم پر ایسے کھولتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کر سکیں. آمین. تو میرے عزیزو، آج کا جو مضمون ہے وہ ہے کہ اولاد کا تحفظ کیسے کیا جائے. اس سے پہلے میں ایک مضمون پہ میسج دے چکا ہوں کہ اولاد کا تحفظ کیا ہے، اولاد کا تحفظ کیسے کریں. آج بھی اسی پر ہم سیکھیں گے کہ اولاد کا تحفظ کیسے کیا جائے. خداوند کے کلام میں ہم نے تلاوت کی کہ ایک لاوی کے گھرانے سے ایک شخص نے جا کر لاوی کی نسل کی ایک عورت سے بیاہ کیا. وہ عورت حاملہ ہوئی اور اس نے بیٹا ہوا، اور اس نے یہ دیکھ کر کہ بچہ خوبصورت ہے 3 مہینے تک اسے چھپا کر رکھا. اور جب اسے اور زیادہ نہ چھپا سکے تو اس نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا لیا اور اس پر چکنی مٹی اور رال لگا کر لڑکے کو اس میں رکھا اور اسے دریا کے کنارے چھاؤں میں چھوڑ آئی. سو میرے عزیزو، والدین جو ہے وہ اپنی اولاد کے تحفظ کے خود ذمہ دار ہیں کہ اس کی اولاد جو ہے اس کی حفاظت کون کر سکتا ہے. کوئی اور شخص ماں کے علاوہ یا باپ کے علاوہ اس کی اولاد کا تحفظ نہیں کر سکتے. ہم اپنی اولاد کے ذمہ دار خود ہیں. ہم کسی اور کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے کہ اس نے ہماری اولاد کی حفاظت نہیں کی. اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ چلے جاتے ہیں اور کسی کو بول دیتے ہیں کہ ساڈا بچہ ہم تیرے والے شام کو اسی واپس آواں گے، لیکن شام تک آنے میں کوئی بچہ خود ہی چوٹ لگوا لیتا ہے اور ذمہ دار کسی اور کو ٹھہراتے ہیں تیرے کو چھاڑ کے کہ تو اتنا بھی خیال نہیں کرتے. سو ہم اپنی اولاد کے ذمہ دار خود ہیں. ہم کسی اور کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے کہ اس نے ہماری اولاد کی حفاظت نہیں کی. یا اس نے ہماری اولاد کے ساتھ غلط ہونے دیا. ہم اپنی اولاد کا تحفظ یقینی بنائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. جب خوبصورت بیٹا پیدا ہوا تو انہوں نے نام نہیں سوچنا شروع کیا کہ نام رکھ لے. انہوں نے پہلے اس کی حفاظت کا سوچا. کیوں پہلے حفاظت کا سوچا؟ اس لیے کہ اس زمانہ میں یہ حکم جاری کیا گیا تھا کہ لاویوں کے گھرانے میں، بنی اسرائیل قوم کے گھرانے میں کوئی بھی بیٹا پیدا ہو تو اس کو طلاق کیا جائے. سب سے پہلے انہوں نے نام رکھنے سے پہلے بھی انہوں نے اس کی حفاظت کا سوچا.
ماں باپ نے اس بچے کی حفاظت کے لیے پوری کوشش کی، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، خبر نہ ہونے دی، گھر کے اندر باتیں رکھی۔ گھر میں بڑا بھائی بھی ہے، بڑی بہن بھی ہے، انہوں نے بھی باہر کسی کو نہ بتایا، خاموش رہے۔ فیملی میں سیکرٹ کے طور پر، خاندانی راز کے طور پر بچے کا وجود جو ہے وہ چھپا کے رکھا کہ ہمارے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ حکم تھا اس زمانے میں، ان برسوں میں، ان مہینوں میں، ان دنوں میں کہ کسی عبرانی کا بیٹا پیدا ہو تو مار دیا جائے۔ انہوں نے بہت کوشش کی بچانے کی، جب زیادہ کوشش نہ کر سکے تو ایک ٹوکری میں رکھا اور پانی میں بہا دیا۔ اس کو بہا دیا۔ اس کی بڑی بہن مریم اس کی حفاظت کے لیے گھر سے باہر نکلی اور اس کو دیکھ رہی ہے، اور دیکھ رہی ہے کہ کسی اور کے ہاتھ میں نہ لگ جائے۔ اس کو پانی میں تو بہا دیا ہے، دیکھتی ہوں کہ یہ پانی میں بہ رہا ہے، اب کس کے ہاتھ میں لگتا ہے۔ ٹوکری جاتے جاتے فرعون کی بیٹی کے پاس پہنچی، دیکھا کہ اس کے پاس ٹوکری پہنچی ہے تو وہ چلی گئی، بھاگی اور اس کے پاس جا کر اس کی حفاظت کے لیے اس سے بولتی ہے۔ وہ وہاں پر رکی نہیں، وہ اپنے بھائی کی حفاظت کے لیے پہلے اس کی نگاہ کی، اس پر توجہ کی، اس کا دھیان رکھا کہ یہ میرا بھائی کس کے پاس جاتا ہے۔ فرعون کی بیٹی کے پاس پہنچی اور کہا اس کے لیے اگر تجھے دودھ پلانے والی عورت کی ضرورت ہے تو میں اس کا انتظام کر سکتی ہوں۔ بڑوں کی ماں باپ، بڑوں کی ماں باپ کی، بزرگوں کی، بہن بھائیوں کی، بچوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ میرے دلوں، اس کی ماں باپ نے ایک ٹوکری لی اور ٹوکری میں سب سے پہلے چکنی مٹی لگائی کہ اس بچے کی حفاظت کے لیے، کہ چکنی مٹی اس لیے لگائی گئی کہ پانی اس ٹوکری کے اندر نہ جائے، وہ بچہ پانی میں ڈوب کے مر نہ جائے۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنی اولاد کا تحفظ جو ہے وہ اس طریقے سے کرنا ہے کہ ہماری اولاد جو ہے وہ محفوظ رہے، کسی غیر کے ہاتھ میں بھی جائے تو محفوظ رہے۔ دوسرا سلاطین اس کا 4واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 7ویں آیت تک پڑھیں گے تو یہاں پر خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت نے الیشا سے فریاد کی اور کہنے لگی کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے، اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خداوند سے ڈرتا تھا، سو اب قرض خواہ آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تاکہ وہ غلام بنے۔ الیشا نے اس سے کہا، میں تیرے لیے کیا کروں؟ مجھے بتا تیرے پاس گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالہ تیل کے سوا کچھ نہیں۔ اس نے کہا، تب اس نے کہا تو جا اور باہر سے اپنے سب ہمسایوں سے برتن آرے لے، وہ برتن خالی ہو اور تھوڑے برتن نہ لینا، پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا اور ان سے
उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और फिर जाए और जब भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाजा बंद कर लिया और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल मौकूफ हो गया। तब उसने आकर मर्दे खुदा को बताया। उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर, और जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फर्जंद गुजरान करें। आमीन। सो मेरे अजीजों, एक बेवा औरत जिसका शौहर मर चुका था, जिसके पास कुछ मौजूद न था, उस औरत ने अलीशा नबी के पास आकर फरियाद की कि ऐ अलीशा नबी, देख तेरा खादम मेरा शौहर खुदा से डरता था, तू जानता है, लेकिन हम कर्ज में दबे हुए हैं। कर्ज वहां आकर मेरे बेटों को लेकर जाना चाहते हैं कि उनको गुलाम बनाए, और जो कर्ज हमारे ऊपर है वो गुलामी के जरिया से वो कर्ज पूरा करे। लेकिन अलीशा ने कहा कि अगर तू भी खुदा से डरती है, अगर तू और तेरा घराना खुदा से डरता है, तू खुदा के पास आई है, खुदा के बंदा के पास आई फरियाद लेकर, तू अपने बेटों की हिफाजत के लिए आई है, सो खुदा तेरी हिफाजत करेगा, खुदा तेरे बच्चों को महफूज रखेगा। तू अपनी औलाद के तहफ्फुज के लिए आई है, सो खुदा तेरी औलाद का तहफ्फुज करेगा। बता तेरे पास क्या है? उसने कहा, मेरे पास कुछ नहीं, बस तेल है थोड़ा सा। उसने कहा, वही तेल तेरे लिए और तेरे बच्चों के लिए हिफाजत का, तहफ्फुज का जरिया बनेंगे। सो मेरे अजीजों, अगर हमारी औलाद भी इस मुकाम पर आए कि हमारी औलाद को गुलामी करनी पड़े, तो खुदा का कलाम फरमाता है कि खुदा के पास आए, खुदा के लोगों के पास आए। खुदा आपके लिए ऐसे वसीले, ऐसे जरिए बनाएगा कि आपकी औलाद का तहफ्फुज हो जाएगा। आमीन, आमीन। सो मेरे अजीजों, वो अपने बेटे को लेकर अलीशा के पास जाती है। जिम्मेदारी का उसने इजहार किया कि मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे उसके गुलाम बने, मैं अपने बेटों के तहफ्फुज के लिए ये मुमकिना कोशिश करूंगी। तो नबी ने हुक्म दिया। तो मेरे अजीजों, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने औलाद पर आने वाले खतरों से उन्हें बचाएं। वालिदैन अपनी औलाद की जरूरियात की खुद पूरी करें। मत्ती की इंजील 7 बाब 9वीं और 9वीं से 11वीं आयत तक लिखा है। मत्ती की इंजील 7वां बाब उसकी 9वीं से 11वीं आयत में लिखा है, तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे। बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर वालिदैन की जिम्मेदारी के बारे में बताया गया है कि बच्चे जो कुछ मांगते हैं वालिदैन वही चीजें बच्चों को देता है। वालिदैन अपने बच्चों का तहफ्फुज करता है। सो आए मेरे अजीजों, किसी और को मौका ना दे कि वो आपके बच्चों का तहफ्फुज करे। किसी को मौका ना दे कि वो आपके बच्चों को खिलौने दिला दे।
टॉफियां, आइसक्रीम, चॉकलेट खिला दे, ये एक ट्रैप हो सकता है आपके बच्चों के लिए कि कोई आपके बच्चे को लालच देकर वो अपनी तरफ खींच ले और फिर उसे नुकसान पहुंचा दे। पिछले ही साल एक न्यूज बहुत चल रही थी कि एक सामने घर में मुस्लिम लड़का, मुस्लिम बंदा और एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 12-13 साल थी, वो अपने घर में उसको बुलाता और उसको चीजों का लालच देता और उसको खिलाता, और 13 साल की उम्र में उसने उसको बरगला लिया और उसके साथ शादी कर ली। ये वालिदैन का हक है, वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद का तहफ्फुज़ करे, किसी के सीमा ना लगाए कि ये हमारी औलाद है। कोई नहीं, वो मोहब्बत करते हैं, वो उनसे प्यार करते हैं, वो मोहल्लेदार हैं, खैर है, कुछ नहीं होता, चले जाते हैं तो कुछ नहीं। कल रात हम विजिट पे थे, एक फैमिली की तरफ गए तो उन्होंने बताया कि एक बेटा किसी के साथ गया हुआ है और एक बेटी किसी के साथ गई हुई है और वो शादी के करीब है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ उनको भेज दो। जब औलाद के साथ गलत होता है तो फिर हम जो है आंखों पर हाथ रख के रोते हैं कि हाय हमारी औलाद कैसी बन गई। हमें अपनी औलाद का तहफ्फुज़ खुद करना है। जिस तरह मूसा नबी की माँ बाप ने, उसके बहन भाइयों ने उसका तहफ्फुज़ किया, जिस तरह उस बेवा औरत ने अपने बेटों का तहफ्फुज़ किया, उसी तरह हमें भी अपनी औलाद का तहफ्फुज़ करना है, किसी के सीमा नहीं छोड़ना। अपने बच्चे की सीमा की जरूरत जो है वो आप खुद पूरी करें। कभी अपनी औलाद को ये इजाजत ना दे कि वो किसी और से कोई चीज कबूल करे। अपने बच्चों को ये सिखाएं कि जब तक आपके माँ बाप मौजूद ना हो और वो आपको इजाजत ना दे कि बेटा आप ले ले, तब तक वो बच्चा किसी से कोई चीज ना ले। तब तक आपने किसी और से कोई चीज खाने वाली नहीं लेनी, कोई पहनने वाली नहीं लेनी, कोई इस्तेमाल में आने वाली चीज नहीं लेनी। आप अपनी औलाद की जरूरतें पूरी करें, किसी और को मौका ना दें। कोई बहाना बनाकर आपकी औलाद के पास आए और फिर आपसे आपकी औलाद को छीन कर ले जाए, फिर ये नुकसान होगा। सो मेरे अजीजों, वालिदैन अपनी औलाद को अपने वसाइल, अपनी माली हालत से आगाह रखें। वालिदैन अपनी औलाद को ये बताएं, ये सिखाएं कि बेटा हमारे हालात कैसे हैं, हमारे पास इतने ही वसाइल हैं जितने हम आपके पूरे कर सकते हैं, हम इतनी ही आपकी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं। सो मेरे अजीजों, जहां तक मुमकिन है आप कर सकते हैं, वहां तक आप अपनी औलाद को बताएं और सिखाएं कि बेटा हम यहाँ तक कर सकते हैं। कभी अपनी औलाद को ये ना सिखाएं कि हम तुझे ये लेकर देंगे, हम तुझे ये कर देंगे। सो बाद में बेटा जो है, बेटी जो है, अपने जहन में बात उठाकर कोशिश करते हैं और फिर अक्सर ये बेटे सोचते हैं कि साढ़े माँ प्यो ने कहा कि मोटरसाइकिल लैके आएंगे तो उन्होंने लैके तो मैं काम करना तो आप ही मोटरसाइकिल लैके। फिर माँ बाप कहते हैं कि पुत्र तेरा पढ़ाना है, पढ़ता क्यों नहीं? तो कहते पहले मैं मोटरसाइकिल ना उसी के तो लैके नहीं। सो हम खुद अपने बच्चों को जो है वो गलत रास्ते पर लगाते हैं। सो हमें अपने बच्चों की जो तरबियत है वो खुद करनी है और ऐसी करनी है। हमें उनको अपने माली वसाइल
हमें उनको अपनी माली हालत बतानी है कि बेटा हम किस हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं, तुम्हें भी इस हालत में जिंदगी बसर करनी है। दुआ करके खुदा हमारे हालात ठीक करे तो तुम भी हम सारा घराना खुशहाली जिंदगी बसर करेंगे। आमीन। वालिदैन अपनी औलाद की हरकत पर निगाह रखें कि उसकी हरकत वो कैसी है। इंसान भी इस बात 11वीं आयत में लिखा है कि बच्चा भी अपनी हरकत से पहचाना जाता है। सुबह अजीजों, हमें अपनी औलाद पर निगाह रखनी है, तवज्जो रखनी है कि वो औलाद जो है वो क्या कर रही है। घर आते हुए उसकी निगरानी रखें कि घर में आते हुए वो क्या कर रहा है, क्या कर रही है, और बाहर जाते हुए भी दरवाजे पर खड़े होकर एक बार जरूर देखें कि बाहर उसको क्या कौन लेने आया है, बाहर वो किसके साथ जा रहा है। फिर आप अपने औलाद का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। वो किससे ज्यादा मिलता है, क्या करता है, ये घर में क्या करता है, बाहर क्या करता है, आपको उसकी सारी हरकत पर तवज्जो रखनी है और निगाह रखनी है। वालिदैन अपने घर में आने वालों की बातों, आदात और रवैयों से भी आगाह रखना है। घर में आने वाले मेहमानों की भी आदात देखें, उनके रवैये देखें कि उनके रवैये कैसे हैं। ऐसा ना हो कि उनकी आदतें, उनके रवैये हमारे बच्चों में ट्रांसफर हो जाए और हमारे बच्चे जो हैं वो बिगड़ जाए। पिछले ही दिनों में हम किसी के घर में गए तो वहां पर मेहमान आए हुए थे और वो मेहमान थोड़ा क्या कहते थे, बच्चा अभी 1 साल या 1.5 साल का हो गया। तो उन्होंने कहना देखो साडा मुंडा कितनी सोहनी गाल करदा है। सो घर में आए हुए मेहमानों की हरकतें देखें, आदतें देखें कि वो कैसी हैं। सो फिर उनकी हरकत और उनकी आदतों को देखकर अपने बच्चों को महफूज रखें, फिर आप अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो कर सकते हैं। रोमियो की का खत उसका 16वां बाब और उसकी 17वीं आयत को पढ़ेंगे तो यहाँ पर मुकद्दस पौलुस रसूल हमें क्या सिखाता है। रोमियो का खत 16वां बाब उसकी 17वीं आयत में लिखा है, अब ऐ भाइयों मैं तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जो लोग उस तालीम के बरखिलाफ जो तुमने पाई झूठ पढ़ने और ठोकर खाने का बाइस है, उनको ताड़ लिया करो और उनसे किनारा किया करो। आमीन। सुबह अज़ीज़ों, यहाँ पर मुकद्दस पौलुस रसूल जो है वो हमें इल्तमास करता है। इल्तमास का मतलब के मिन्नत करता है, सुमाजत करता है और कहता है कि ऐ भाइयों जो तुमने पाई झूठ पढ़ने और ठोकर खाने का बाइस है, उनको ताड़ लिया करो कि ये कैसी तालीम पर चल रहे हैं। अक्सर गैर जो हमारे गैर फेथ के लोग हैं, हमारे मजहब में होते हुए भी गैर फेथ के लोग जो हैं वो झूठ हमारी फेथ में डालते हैं। तो उनको भी ताड़ लिया करें कि ये किस फेथ से, किस ईमान से ताल्लुक रखते हैं। खुदा का कलाम फरमाता है कि उनसे किनारा किया करो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा ईमान भी जाता रहे। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 30वां बाब और उसकी 6ठी आयत को पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी हमें मुकद्दस पौलुस रसूल नसीहत करता है, ऐ भाइयों हम अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से तुम्हें हुक्म देते हैं कि हर एक ऐसे भाई से किनारा करो जो बेकायदा चलता है
اور اس روایت پر عمل نہیں کرتا جو اس کو ہماری طرف سے پہنچی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر مقدس پالوس رسول بھی تعلیم دیتے ہیں کہ اے بھائیو، ہم خدا یسوع مسیح کے نام سے تمہیں حکم دیتے ہیں۔ وہاں پر وہ محنت کرتا ہے اور یہاں پر یہ حکم دیتا ہے کہ ہر ایک ایسے بھائی سے کنارہ کرو جو بے قاعدہ چلتا ہے۔ بے قاعدہ کا مطلب، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ گھر میں مہمان آئے ہوئے اور ان لوگوں کو ہمیں بتاتے ہیں کہ ساڈا بچہ جڑا بڑی سونی گال کرتا ہے، ساڈا بچہ جڑا بڑا اچھا کام کرتا ہے، اور ان کے بچے خود چیزیں پکڑ پکڑ کے ان کو مار رہے ہیں اور وہ ہنس رہے ہیں۔ اور یہ تعلیم جو ہے ہمارے گھر میں جب آئے گی تو ہمارے گھر سے یہ تعلیم نکلے گی۔ سو ہم اس تعلیم سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھیں، پھر ہم اپنے بچوں کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ اور خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ہر ایک ایسے بھائی سے کنارہ کرو جو بے قاعدہ چلتا ہے اور اس روایت پر عمل نہیں کرتا جو اس کو ہماری طرف سے پہنچی ہے۔ سو میرے عزیزو، ہمیں اپنی اولاد کا تحفظ جو ہے وہ خود کرنا چاہیے۔ پہلا یوحنا پہلا باب اس کی 6 اور 7 آیت پڑھیں گے تو یہاں پر بھی ہمیں تعلیم ملتی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلے تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہم نور میں چلے جس طرح کے وہ نور میں چلے ہیں تو ہماری آپس میں شراکت ہے اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے۔ آمین آمین۔ میرے عزیزو، اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلتے ہیں، اگر ہم کہیں کہ اسی یسوع مسیح کے نال شراکت رکھتے ہیں تو پھر بھی تاریکی تے چل رہے ہیں، پھر بھی ساری اولاد جڑی ہے سارے تحفظ کو دور ہے، محفوظ نہیں ہے، تو پھر ساری اولاد جڑی ہے وہ تاریکی سے ہے۔ خدا کا کلام فرماتا ہے تو ہم جو ہے وہ جھوٹے ہیں، اسی جنہ مرضی کہہ لیے اسی جھوٹ کہہ رہے کہ ہی اندے نال شراکت ہے، اسی شریک ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہم نور میں چلتے ہیں جس طرح کے وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں جو ہے وہ تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ تو یسوع مسیح کا خون جو ہے ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے اور ہمیں پاک رہنا ہے۔ آمین۔ تو یہاں پر ایک اور بڑا خوبصورت حوالہ، اگر ہم خدا میں چلتے ہیں، اگر ہم خدا میں چلتے ہوئے گناہ میں ہیں تو ہم جھوٹے ہیں اور ناپاک ہیں۔ تو اس حوالے کو دیکھیں گے، پہلا سیموئیل 2 باب اس کی 22 آیت کو پڑھیں گے تو یہاں پر ہمیں ایک بڑی ہی خوبصورت نصیحت ہوتی ہے۔ پہلا سیموئیل اس کا 2 باب اور اس کی 22 آیت میں پڑھیں گے تو لکھا ہے، اور ایلی بہت بوڑھا ہو گیا اور اس نے سب کچھ سنا کہ اس کے بیٹے سارے اسرائیل سے کیا کیا کرتے ہیں، اور ان عورتوں سے جو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خدمت کرتی تھی ہم آغوشی کرتے ہیں۔ اور اس نے ان سے کہا، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ میں تمہارے بد ذاتیاں تمام قوم سے سنتا ہوں۔ نہیں میرے بیٹو، یہ اچھی بات نہیں جو میں سنتا ہوں، تم خداوند کے لوگوں سے نافرمانی کراتے ہو۔ اگر ایک آدمی دوسرے کا گناہ کرے تو خدا اس کا انصاف کرے گا، لیکن اگر آدمی گناہ
आदमी खुदावन का बुरा करे तो उसकी शिफायत कौन करेगा। बावजूद इसके उन्होंने अपने बाप का कहा ना माना, क्योंकि खुदावन उनको मार डालना चाहता था और वो लड़का सैमुअल भरता गया और खुदावन और इंसान दोनों का मकबूल था। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर एली काहिन जो है वो खुदा के घर में खिदमत करता है और उसके बेटे जो हैं वो हैकल में लड़कियां जो हैं उनके साथ हमनोशी करते हैं, गलत काम करते हैं। सब लोग जो हैं वो उसको आकर जो है वो शिकायत करते हैं और कहते हैं कि तेरे बेटे जो हैं वो हैकल में खिदमत करते औरतें हैं उनके साथ हमनोशी करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। सो एली काहिन जो है वो कहता है कि ऐ मेरे बेटो, ये अच्छी बात नहीं है जो मैं सुनता हूं। सो मेरे अजीजों, अगर हमारी औलाद भी ऐसे हालात में गुजर रही है तो मेरे अजीजों हमें अपनी औलाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है और उनको कहीं कि ऐ मेरे बच्चों, ये अच्छी बात नहीं कि हम तुम्हारी बाबत लोगों से सुनते हैं। हम खुदा के घर में खिदमत करते हैं, हम खुदा के लोग हैं। अगर हम खुदा के साथ शरीक हैं और गुनाह करते हैं और तरीकी में चलते हैं तो हम झूठे हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, यूहन्ना के खत में पढ़ा कि अगर हम शरीक हैं उसके साथ और फिर भी तरीके में चलते हैं तो हम झूठे हैं। तो अगर हम उसके साथ चलते हैं तो हमें नूर में चलना, अगर वो नूर है तो हमें भी नूर में चलना है, क्योंकि उसका खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। सो मेरे अजीजों, हमें अपने औलाद का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो इस तरीके से करना है जिस तरह मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाता है कि जो बेकायदा तालीम देते हैं, बेकायदा चलते हैं, घर में आने वाले तमाम लोगों पर भी नजर रखें, चाहे वो आपके कितने भी ज्यादा क्लोज रिश्तेदार क्यों ना हो, उन पर भी नजर रखें कि आपकी औलाद उनके जरिए से कहीं बिगड़ना चाहिए। सो मेरे अजीजों, हमें अपनी औलाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है, हमें अपनी औलाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अक्सर बात ऐसे होता है, हमारी औलाद जो है गलत काम कर लेती है, बाद में हमारी खिदमत को जो है वो बातें होती हैं। यहाँ पर बहुत से मैंने सुना है, लेकिन हम उनके लिए दुआ वो है कि उनकी औलाद उनकी इज्जत को महफूज रखे। खुदा इस तरह को हम सब लोग का सिलसिला करते हैं।